बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान खालिद हुसैन KH डेली न्यूज़ तुसीं देख रहे हो। तुहाडीआं मुहब्बतां दा शुक्रिया जी। नाजरीन, मैं अक्सर जिहड़ा बड़ी बड़ी जगह ते जाके, चाहे कोई मंदिर होवे, चाहे कोई सिखां दा गुरुद्वारा होवे, चाहे कोई अंग्रेज़ां दा बंगला होवे, बड़े बड़े जिहड़े कि बंगले जिहड़े ने तुहानूं दिखाते। ते अज वारी आ गई चीचा वतरी बंगले दी। नाजरीन, ये 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ज़्यादा फुलों दी क्यारियां, फुलों के छोटे छोटे पौधे ला के खूबसूरत अंदाज के नाल इनू बनाया गया। ये जो बंगलियां दे विच आउंदा सी, गोरा बैठ के अपने तार बाऊ, अपने तहसील यानी कि जिहड़े महकमा नहर के अफसरान बाला ने उन्हां दे विच जां अपने छोटा अमला है उन्हां नाल बैठ के गुफ्तगू करदा सी। पानी का निज़ाम जिहड़ा वो चैक करना, उस तो बाद सारा ही इस चीज़ नूं वाच करदा सी। ये अपने साहिवाल चीचावतरी दे विच सब तो वड्डा ये बंगला है जिंदा ना है रेस्ट हाउस हुण रख दिता गया। ये मेरे अकब दे विच मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखाए, इहदी तारीख 1906 दे विच तामीर किया गया। उस तो बाद अज जिहड़ा है इनू जिहड़ा है ये इस्तेमाल किया जाता। साडे अफसरां ने बाला या जिहड़े भी साडे कोई बाहरों मेहमान आंदे ने इस रेस्ट हाउस दे विच ठहर जांदे ने। ठहर के वो अपना जिहड़ा है रात गुजारनी होवे या कोई होर वजीर सफीर कोई आवे, उन्होंने इत्थे मुकम्मल प्रोटोकॉल दिता जाता। उनके वास्ते सज्जे खब्बे बेहतरीन क्यारियां, पौधे। ते अज नाजरीन बांग्लादेश दे विच एक यानी कि दरख्त है गठल। अज तुहानूं वो गठल भी दिखावांगे। एक दो दरख्त ने जिहड़े ये पाकिस्तान बनन तो पहले इत्थे गठल दरख्त लगा होया। उस तो बाद ये पौधा जिहड़ा है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से दे विच नहीं हैगा, ये बांग्लादेश दे विच हैगे ने। लेकिन इस चीज़ का भी शरफ हासिल है चीचावतरी नूं। वो एडा एडा कम से कम 25-30 किलो का दाना हुंदा है ते वो गठल उहनूं कहंदे ने। ते बहुत ही जबरदस्त फल हुंदा है। मुख्तलिफ यानी कि मुल्कां दे विच पाया जाता है। पाकिस्तान दे विच ये नायाब फल है, इहनूं कहंदे ने गठल। ते लो नाज़रीन, मेरा कैमरामैन तुहानूं जिहड़ा है ये इत्थों हुण शुरू करांदा विजिट। असीं हुण तुहानूं दसदे हां जी, ये 1906 दे विच ये बंगला जिहड़ा है अंग्रेज़ ने तामीर किया, इहदी तख्ती लाई। ते नाज़रीन इन तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद फिर तुहानूं नाल हुण दूसरे भी विजिट कराने आ किहड़ियां चीज़ां गोरे ने बनाईयां जी। नाज़रीन, मेरे अकब दे उत्ते यानी कि तुहानूं ये तख्ती दिखाई जा रही है, ये जिहड़ा गोरे ने 1906 दे विच ये बंगला या रेस्ट हाउस जूम करके दिखा रहा मेरा कैमरामैन। तुहानूं असीं ये सारा कुछ ही अज इस रेस्ट हाउस के दिखावांगे। यानी कि इस बंगले दे विच, इस बंगले दे विच बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त, बहुत बहुत खूबसूरत कादावर यानी कि दरख्त जिहड़े लगे हुए ने। ते नाज़रीन, ये अजकल जिहड़ा रेस्ट हाउस सी इहनूं शक्ल दिता गया। मैं तुहानूं हुण दिखाना जी, कैमरामैन तुहानूं दिखाएगा। इत्थे साडे अफसराने बाला जिहड़े बाहरों आउंदे ने वो इत्थे आके रुकदे ने जी। ते ये देखो जी, मेरा कैमरामैन अगर जूम करके नज़दीक करके तुहानूं दिखाएगा जी। देखो, ये उस वक्ता का ही है, 1906 का यह बंगला। आ देखो, इनू कनार रेस्ट हाउस चीचावतरी का नाम दे दिता गया। तो यह देखो हुण इनकी उस तरह ही गार्डर, देखो उस तरह ही यह दीवार, उस तरह ही यह जरा सारा सिस्टम जिहड़ा है बिल्कुल यह देखो किड्डी मजबूती नाल बनाया होया। लेकिन हुण जिहड़ा है इन्हां ने यह जिहड़ा मतलब करके ना रंग पॉलिश वगैरह करके इनू अच्छे तरीके नाल मैनेज कर लिया, ताकि साडे जिहड़े बाहरों अफसरान या सफीर या कोई भी बाहरों मंदूब आंदा है तो वो इस रेस्ट हाउस से रुक जाता। अफसराने बाला वास्ते ये रैश बना दी गई है। लेकिन देखो उस तरह ही अंग्रेज़ का उपर जो उपरों दिखावे, उस तरह ही गार्डर, उस तरह ही हर चीज़ जी है अज भी कैम ते दैम हैगी है। तो और उस तरह ही दरवाजे हर चीज़ जी है। लेकिन इनू जिहड़ा है रेनोवेट किया गया है दोबारा, ताकि जिहड़ा ये रहन दे काबल हो। और नाज़रीन, ये तुहानूं जिहड़ा हुण उही जिहड़ा रेस्ट हाउस मैं जिहड़ा बंगला दस्सिया उहदी आ बैक साइड जिहड़ी सानूं तुहानूं सारी दिखाएगा मेरा कैमरामैन। ये देखो, ये बैक साइड है कि मतलब ये जिथे बंगला हैगा सी वो बैक साइड ते उहदियां जिहड़ियां ने
ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੱਦ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਕਵਾਨ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦਾਵਰ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਹਿਊਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਯਾਬ ਆ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਠਲ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਖਣੀ ਬੰਗਲਾ, ਉਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਰੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤਾਰਬਾਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ, ਕੈਸੀ ਕਟਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਚਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਚਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੋਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਇੱਥੋਂ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਕਿਚਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ, ਬਲਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਗੋਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਪਕਵਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਇੱਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਇੱਟ, ਅੱਜ ਐਡੀ ਇੱਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧੂਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੂਆਂ ਸ਼ੁਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ, ਆ ਦਰਖਤ ਚੀਲ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਬੋਰਡ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੜਾਓ ਚੜਾਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਾਬ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਆਰ, ਇਹ ਬਿਆਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਾਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਮਾਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਸੀ ਗੋਰੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗਠਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਬਾਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੇਲਦਾਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਸ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਧੂਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੱਲਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾਈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਠਲ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲ ਖਾਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਠਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਠਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਇਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਔਰ ਲੰਬਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗਠਲ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਗਠਲ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਠਲ ਦੱਸਿਆ, ਗਠਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ, ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈਡ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੰਗਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, 50 ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਤ੍ਰਿਖਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਉਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਹਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਠਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਠਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਾਮੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरें। जी भाईजान ये यहाँ पे जितने भी दरख्त है ना कम से कम 100 साल 120 साल पुराने हैं, ठीक है ना। उन्हीं में से एक दरख्त गठल है, उसकी भी उम्र तकरीबन 120 साल जो तकरीबन मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ नाज़रीन को। बिल्कुल। हाँ। और वो सब्ज़ है, वो भी फल वगैरह देता था, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी उम्र का हो गया है इसलिए वो ना फल देना उसने बंद किया हुआ है। अच्छा ये भी गठल है, लेकिन ये बीमारी की वजह से या किसी और वजह से ये सूख गया है, अब ये फल वगैरह नहीं देता है। ये पंजाब लेवल में ये नायाब है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के बाद ये बांग्लादेश में ज्यादा है या बस ऐसी है? ज़्यादा है ज्यादा जी, उधर यानी कि अफजाइश है इसकी। अफजाइश है। ठीक है। और पंजाब में ये नायाब है। अच्छा अगर सिंध में अगर बात की जाए, सिंध वगैरह में है कि कराची के एरिया में है, कराची के एरिया में सिंध में है? अच्छा जी पंजाब में ये नायाब है। ठीक है। अच्छा मैं अगर चीचावतनी बंगला में ये पंजाब में चीचावतनी बंगला है वहाँ जिसमें ये गठल दरख्त वगैरह पाया जाता है। अच्छा भाईजान ये मैं अगर गल करा तो पंजाबी नाज़रीन मैंने सुन रहे हैं, अगर आप गल करिए बंगले अपने नाई वाला बंगला है, जी 50 वाला बंगला है, उकां वाला बंगला है, अकड़ा वाला त्रिखरी बंगला है, और केड़ा बंगला है? अकड़ा वाला बंगला है, अकड़ा वाला बंगला वो किथे केड़ी जगह? ये चीचावतनी में वो किथे है? कसोवा कसोवाल। अकड़ा वाला बंगला अकड़ा वाला भी अपना वो भी चीचावतनी में। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਸੀ ਚੀਚਾਵਤਰੀ डिवीजन है, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਡ ਸੀ। हाँ जी, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, हाँ जी बात कर देता। कंसर्न अच्छा। इरिगेशन डिपार्टमेंट ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ हाँ गोरे दा। अंग्रेज़ हैं, जी। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ हाँ जी, बिल्कुल। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੋੜ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਠਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ। ਟਰਮੇਲੀਆ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਬ, ਜਾਮਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮੇਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਜਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼, ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਕਮ 20 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 1992 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫਲ ਗਠਲ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਐਡਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਉਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਰੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਦਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਰਬੂਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਦ ਆਵਰ ਕਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਫੇਦ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਫੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਅਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਬਾਊ ਹੈ ਮੁਸਤਫ, ਉਦੋਂ ਤਾਰਬਾਊ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਨਾਇਬ ਕਾਸਦ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ? ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਸਡੀਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਸਡੀਓ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸਫੀਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਦੂਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਗੋਰੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਆਂਦੇ ਵਨ ਸਮਾਨੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਦਾ, ਐਸਡੀਓ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਗੀਚੇ, ਫੁੱਲ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਰਬਾਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਕਦੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਗ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬਾਗ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਏਸੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੋਰੇ ਨੇ? तकरीबन उर्दू तो सारे जितने ऑफिशियल थे ना सारे रिहाइश पजीर से, लेकिन आस्ता आस्ता कन्वेंस ज्यादा हो गई। लेकिन रैशा ने सारे ने बना के दित्तियां सी, जिवें बेलदार तो लैके बेलदार वगैरह नहीं, लेकिन जेड़ा दफ्तरी अमला ना जी जी उन्हां वास्ते सारे दी तो लैके
ਐਸਡੀਓ SDO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਫ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਾ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਦੇ ਤਾਰ ਬਾਊ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੇ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਚੌੜਾਈ, ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਓਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਾਰਡਰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਰਾਂਦੇ ਰੈਸ਼ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਛੱਤ ਲੋਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਰਾਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰੈਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨ ਦੀ ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਸ਼ਾਂ ਸੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਦ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਾਦਾਵਰ ਬੋਰਡ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ, ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਐਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਡੀਓ ਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਰੈਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰੈਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਇਸ ਉਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜੜ ਗਏ वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਕਬ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਲਾਓਗੇ ਆਲੂਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰੈਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਵੇਖੋ ਰੈਸ਼, ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਸ਼ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਗੇਟ ਦਰਖਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈ ਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਕਿਲੋ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਨੀ ਚੌੜਾਈ, ਐਡੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਚੀ 7 ਇੰਚੀ 9 ਇੰਚੀ 12 ਇੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਦੌਰਾ,
ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਖੱਪ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਾ ਇੱਕ बेहतरीन निज़ाम बना के गया। नाज़रीन मैं बार बार तुहानू ये गल जरूर कहनी है कि ये जिहड़ा चीचा वतनी है, ये बड़े बड़े बंगले हैगे सी, ये हैड सब डिवीजन सी, यानी कि इत्थे सारे गोरे आउंदे सन और ये बहुत सारे रकबे उत्ते महीत हैगा। इनके दरख्त एडे एडे कदावर ने कि गोरा तो चला गया, लेकिन वो दरख्त जिहड़े अज भी किते लिखे नहीं, इन्नी बुलंद हाइट दे उत्ते ने, देख के इंसान जिहड़ा एक बारी परेशान हो जाता है कि ये दरख्त अजकल नजाब हो। नाज़रीन मैं जिहड़ी मस्जिद का नाम लिया सी, ए मेरे हुण लैफ्ट हैंड दे मस्जिद है, तुहानू मेरा कैमरामैन दिखा रहा जी। उदों भी मुसलमान जिहड़ा ये छोटी जी मस्जिद बनी सी, लेकिन इनू जिहड़ा हुण अकाली शरी करके बेहतरीन तरीके दे नाल इनू रेनोवेट किया गया, ताकि इत्थों दे जिहड़े पूरी कॉलोनी है इत्थे जिहड़ा नमाज पढ़ी जाती है। उस तो बाद ये सारी कॉलोनी जिहड़ी है, ये मेरा कैमरामैन एक बारी तुहानू सारा दिखावेगा कि इत्थों दे लोग इत्थे रहिंदे सन, ते उदों भी मुसलमान रहिंदे सन, तो हुण भी ये मुसलमान इस मस्जिद दे विच नमाज पढ़ते ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराया पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नाजरीन अल्लाह पाक दे घर जिथे भी होण, अल्लाह पाक दे ही घर हुंदे ने। ये जिहड़ी मस्जिद है हुण मुसलमानां ने आबाद कीती रे, इत्थों कॉलोनी दे लोग जिहड़े ने इत्थे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उदों भी मुसलमान सच्चे सन जिहड़े ने छोटी जी मस्जिद ये बनाई सी जंगलात दे विच, ये बंगले दे विच, तो उदों भी नमाज पढ़ते सी। अगर मेरा कैमरामैन ऐ तुहानू दिखावे, ਇਹ भी रैशां जिहड़ियां ने उदों दियां ने, उदों दे लोग रहिंदे सन। ये सारियां रैशां जिहड़ियां ने उदों दियां सन, पुरानियां सन, ते ये इत्थे नमाज भी पढ़ी जाती है। हुण नाज़रीन सारा कुछ हो गया, एक रह गया जिहड़ा निज़ाम हैगा सी नहर दा। नहर दे उत्ते जिवें लश्कर होंदे जां जिवें कारवां जां उहदे काफले अंदर घोड़ियां दे उत्ते दाखिल हुंदे सी, ਉਹ नाज़रीन हुण तुहानू दिखाना ਉਹ नहर ते खलो के उस तो बाद इजाजत चाहांगे जी। नाज़रीन ਇਹ बुरजी जिहड़ी है ਇਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਨਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਸਾਈਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਨਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਕੌਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ੂਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਗਲਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੈਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਰੈਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ 20 ਬੰਗਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਆਮਤ ਖਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਔਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੱਦਾਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਲਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪਕਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਟੱਲ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਜ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।